गुड मॉर्निंग फ्रेंड. आज आपण नवीन आर्टिकल सुरू करणार आहे. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. What is meant by vertical circular motion? If we take an object and tie to one end of the string and other end is vertically, then we can say that object is in vertical circular motion. Okay, there are two types of vertical circular motion. First is vertical circular motion controlled, totally controlled by gravity. Okay, and second is vertical circular motion is not totally controlled by gravity. Or in second type of vertical circular motion, the speed of the bob or object during the circular motion is remains constant. Okay, now we are going to the first vertical circular motion controlled by the gravity. In this, first is point or object tied to a string. Okay, consider a bob having mass m tied to flexible, inextensible, massless string, and whirled vertically, then bob is moving in vertical circular motion. Okay, now first consider uppermost point ये. This is A point, this is B point. Okay, at any position there are two types of force acting on bob or point. First is weight mg, which is vertically downward direction, and second is tension or we can say that force due to the tension T, which is always directed toward the center of the vertical circular motion. Okay, and which is along the string. Okay, आता पहिलं पाहूया आपण uppermost point A. Okay, when position of bob or point or particle is at A, then there are two types of force. First is weight mg, which is vertically downward direction, and second is force due to the tension, which is along the string and directed toward the center of the circular motion. Okay, say T. Okay, the necessary centripetal force for the circular motion is provided by the resultant these two forces, that is weight mg and T. Okay, we know that direction of both forces is toward the center of the circle. Therefore we can say that mg plus ta is equal to mva square divided by r. Okay, आता जर आपण पाहिले आता ज्यावेळेस पार्टिकल पॉइंट जे काय असेल ते अपरमोस्ट पॉइंटला असणार आहे किंवा पॉइंट ए ला असणार आहे, तर त्यावेळेस त्याच्यावरती दोन फोर्स ऍक्ट होतात. एक आहे वेट mg, आणि तुम्हाला माहिती आहे पार्टिकल कुठल्याही ठिकाणी जर असेल तर वेट mg जे असतं ते डाऊनवर्ड डायरेक्शनलाच असतं. ठीक आहे, आता वेट mg जे आहे ते डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटरच आहे,
आणि ऑलरेडी आपण जनरल सांगितलं होतं टेन्शन किंवा फोर्स ड्यू टू दी टेन्शन याची जी डायरेक्शन असते ती नेहमी सेंटरकडेच असते. आता ह्या कंडिशन मध्ये दोन्हीची डायरेक्शन टुवर्ड दी सेंटर आहे आणि सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरण्यासाठी मूव्ह होण्यासाठी बॉडीला ऑब्जेक्टला जे सेंट्रिपिटल फोर्स लागतं ते सेंट्रिपिटल फोर्स इथं कोण प्रोव्हाइड करणार आहे त्या दोन्हीचं रिझल्ट. आता दोन्हीची डायरेक्शन सेम आहे डायरेक्टेड टुवर्ड दी सेंटर आहे म्हणून आपण हे इक्वेशन लिहिलं mg + ta इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके आता सेंट्रिपिटल फोर्स तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे. आता va जे आहे तर va काय va इज स्पीड ऑफ पॉइंट ॲट अप्परमोस्ट पोझिशन. ओके आता पहा हे झालं इक्वेशन नंबर 1. ठीक आहे. फॉर minimum possible speed at point A below which the string becomes slack, that is tension along the string vanishes. Okay, or that is Ta is equal to 0. Then this equation become mg plus 0 is equal to mva square divided by r. Okay, m get cancel. आता r जर इकडे आता काय होईल va square is equal to rg. म्हणजे va square रूट जर घेतलं तर अंडर रूट rg. This is the minimum speed at uppermost point. This is equation number 2. ठीक आहे. वाटल्यास पुन्हा सांगतो बघा पूर्ण पहिल्यापासून. पहा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन म्हणजे तुम्हाला मी सांगितलं होतं जर समजा आपण एक ऑब्जेक्ट घेतला आणि दोरीच्या एका एंडला टाईड केला आणि दुसरं एंड जे आहे ते आपल्या हातात घेऊन व्हर्टिकली काय केलं होल्ड केलं तर त्यावेळेस काय होईल तो बॉब जो आहे तो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरणार आहे. ठीक आहे. आता पहा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचे दोन प्रकार आहेत. एक आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन जे कम्प्लिटली ग्रॅव्हिटीने कंट्रोल केलेलं असतं आणि दुसरं आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन जे टोटली ग्रॅव्हिटीने कंट्रोल केलेलं नसतं किंवा ज्यामध्ये स्पीड जी आहे बॉबची किंवा त्या ऑब्जेक्टची स्पीड जी आहे ती स्पीड कॉन्स्टंट असते. असे दोन प्रकारचे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. त्याच्यामधलं पहिलं पाहता आपण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन कंट्रोल बाय ग्रॅव्हिटी. ठीक आहे. आणि त्याच्यामधला पहिला पॉइंट आहे पॉइंट ऑर पार्टिकल टाइड टू ए स्ट्रिंग. आणि त्याच्यामध्ये काय केलं आपण एक पार्टिकल घेतला किंवा एक पॉइंट घेतला किंवा एक बॉब घेतला आणि तो मासलेस इनएक्सटेन्सिबल आणि फ्लेक्सिबल दोरीला एका एंडला आपण टाईट केला आणि दुसरं एंड हातात घेऊन आपण होल जर केलं तर त्यावेळेस तो बॉब व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरतो. आता पहा बॉब ज्यावेळेस व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरत असतो त्यावेळेस आपण कुठलीही पोझिशन घेतली तर त्या पोझिशनवरती किंवा त्या पॉइंटवरती दोन प्रकारचे फोर्स एक्झर्ट झाले असतात. एक आहे वेट mg ते कुठल्याही पोझिशनला कुठल्याही पॉइंटला सर्क्युलर मोशन मध्ये व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये ते व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन असते. ठीक आहे वेट mg. आणि दुसरा आहे फोर्स ड्यू टू दी टेन्शन. फोर्स ड्यू टू दी टेन्शन हे नेहमी स्ट्रिंगच्या अलॉंग असतं आणि नेहमी टुवर्ड दी सेंटर ऑफ दी सर्कल असतं. ठीक आहे. म्हणजे जे TA किंवा इकडनं TB असणार आहे ते काय असणार आहे त्याची डायरेक्शन जी आहे ती टुवर्ड दी सेंटर असते. आता याच्यामध्ये आपण पहिली पोझिशन पाहिली अप्परमोस्ट पोझिशन किंवा अप्परमोस्ट पॉइंट ए. ठीक आहे. तर पहा ज्यावेळेस बॉब हा पॉइंट ए वरती असतो किंवा अप्परमोस्ट वरती असतो त्यावेळेस त्याच्यावरती दोन फोर्स एक्झर्ट झाले. एक आहे वेट mg जे डाउनवर्ड डायरेक्शनला असतं जनरली आपण सांगितलेलं आहे आणि दुसरा आहे फोर्स ड्यू टू दी टेन्शन हे ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड दी सेंटर असतं म्हणून तेही डाउनवर्ड डायरेक्शन. आता पहा ऑब्जेक्ट हा सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरतोय म्हणजे त्याला
सेंट्रिपिटल फोर्सची गरज आहे. मग इथं त्या अप्पर मोस्ट पोझिशनला असताना इथं सेंट्रिपिटल फोर्स कोण प्रोव्हाइड करणार आहे? तर ह्या दोन्ही फोर्सचं रिझल्टंट फोर्स जे आहे ते रिझल्टंट फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करते. ठीक आहे, म्हणून आपण हे इक्वेशन लिहिले. आता रिझल्टंट इथं प्लस साइन त्याच्यामुळे आलं, दोन्हीची डायरेक्शन सेम होते म्हणून इथं प्लस साइन दिले. ठीक आहे, इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे mva² डिवाइड बाय r. मग आता va काय घेतलेलं आपण? स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऍट अप्पर मोस्ट पोझिशन. ठीक आहे, आता त्याच्यानंतर आपल्याला काय होतं va चं एक्सप्रेशन किंवा वेलोसिटी जी आहे अप्पर मोस्ट पोझिशनला वेलोसिटी काढायची. त्यासाठी आपण पॉसिबल, आता इथं ऑलरेडी मिनिमम वेलोसिटी असते किंवा मिनिमम स्पीड असते. ठीक आहे, ज्या स्पीडच्या जर खाली जर स्पीड जर आली तर त्यावेळेस ती स्ट्रिंग जी आहे ती स्लॅप होते म्हणजे ढिली होते आणि टेन्शन जे आहे ते व्हॅनिश होते. ठीक आहे, पण ती कंडिशन क्रिएट जर झाली आपण तर TA = 0 होईल. आता हे इक्वेशन 1 जे आहे ते काय होईल? मग mg = mva² डिवाइडेड बाय r. आता इथे कॅन्सल कॅन्सल होतं म्हणजे va हे r इकडे जर आलं तर r होते आणि हे एक्सप्रेशन. ठीक आहे, तर हे पाहिलं आपण अप्पर मोस्ट पॉइंटच्या बाबतीत. ठीक आहे, आता दुसरी कंडिशन घेऊया, दुसरा पॉइंट घेऊया, लोअर मोस्ट पॉइंट B. ओके, तर हे दोन इक्वेशन जे आहेत ते लक्षात ठेवा, आपल्याला नंतर लागणार आहेत. सेकंड पाहू आपण लोअर मोस्ट पॉइंट B. ओके, when position of bob is at lowermost point B, then there are two types of force acting on it. First is weight mg, which is vertically downward direction, and second force due to the tension, which is acting along the string and directed toward the center of the circular motion, that is TB. Okay, in this case also the necessary centripetal force for the circular motion is provided by the resultant of these two forces, okay, TA and mg. Okay, but we know that direction of mg is vertically downward and direction of TB, force due to the tension, is upward. Okay, therefore from this shall I write TB minus mg is equal to mvb² divided by r. Okay, where vb is velocity of bob at lowermost point. Okay, आता पहा पहिल्या याच्यामध्ये अपर मोस्ट पॉइंट मध्ये आपण ज्यावेळेस मिनिमम व्हेलॉसिटी पाहिली होती किंवा डिराइव्ह केली होती तिथे आपण एक कंडिशन घेतली होती फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड ॲट पॉइंट A. आता इथे पहा आपल्याला VB चं डेरिव्हेशन इथे करायचंय. तर इथे ऑलरेडी आपण पाहिलं होतं this circular motion or vertical circular motion is controlled by the gravity. ग्रॅव्हिटीने कंट्रोल केले. प्रत्येक ठिकाणी ग्रॅव्हिटी जी आहे आता व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये ग्रॅव्हिटी जी आहे ती कॉन्स्टंट राहते, पण हाईट नुसार त्याची पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ती पोटेन्शियल एनर्जी काय होते कमी जास्त होत जाते. आता पोटेन्शियल एनर्जी तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे P = mgh. ठीक आहे, आता पहा इथं m कॉन्स्टंट आहे, g कॉन्स्टंट आहे, पण h इथं त्या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये व्हॅरी होत चालते. ठीक आहे, जर समजा आपण अपर मोस्ट पॉइंटला जर असतो तर कंपेअर टू पॉइंट B A ची हाईट जास्त आहे
म्हणजे इथं पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ती जास्त असणार आहे. ठीक आहे. आणि इथं जे आहे पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम असणार आहे किंवा 0 असणार आहे. ठीक आहे. आता पहा, when particle move from A to B, they increase in potential energy, sorry, decrease in potential energy is equal to increase in kinetic energy. आता जस्ट मी तुम्हाला सांगितलं, ज्यावेळेस बॉब हा ए पोझिशन कडून बी पोझिशन कडे जाणार आहे त्यावेळेस हाईट कमी होणार आहे, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ती डिक्रीज होणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे जी डिक्रीज होणारी जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती कशाच्या इक्वल असणार आहे, इंक्रीज इन कायनेटिक एनर्जी. आता व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी हे इंटर कन्व्हर्टिबल आहे. ओके. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी ही कन्वर्ट होते कायनेटिक एनर्जी मध्ये किंवा कायनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होते पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये. ठीक आहे. ज्यावेळेस हा बॉब व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो. ठीक आहे. तर पहा, आता तुम्हाला माहिती आहे कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आता कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी नुसार according to conservation of energy, okay, decrease in potential energy is equal to increase in kinetic energy. Okay. आता पहा, तुम्हाला माहिती आहे फॉर्म्युला mgh पोटेन्शियल एनर्जीचा. आता इंक्रीज, आता पहा इथं जे हाफ एम व्ही ए स्क्वेअर, इथं जे आहे ते हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर हे कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे आपण ही जी जास्त कायनेटिक एनर्जी आहे किंवा ज्याची व्हॅल्यू जास्त आहे बीला, कारण इथं मिनिमम असते व्हेलॉसिटी आणि इथं मॅक्झिमम असते. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती बी पोझिशनला मॅक्झिमम असते, म्हणून याच्यामधून आपण ही मायनस करणार. हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर मायनस हाफ एम व्ही ए स्क्वेअर. ओके. आता एच जे आहे पहा, आपण असं गृहीत धरलेलं आहे पार्टिकल हा ए पासून बी पर्यंत मूव्ह होतोय. बरोबर आहे. आपण ए पासून बी पर्यंत मूव्ह होतोय म्हणजे इथं आपल्याला हाईट जी आहे ती हाईट पूर्ण इथून इथपर्यंत आहे. ठीक आहे. किंवा आपण परपेंडिक्युलर डिस्टन्स घेतो तर आपण हाईट म्हणतो. आता तुम्हाला माहिती आहे इथून इथपर्यंत डिस्टन्स किती आहे, r आहे, आणि इथून इथपर्यंत डिस्टन्स किती आहे, हे r आहे. म्हणजे ही हाईट जी आहे ज्यावेळेस पार्टिकल ए पोझिशन पासून बी पोझिशन पर्यंत येतो, ही हाईट जी आहे ती 2r आहे. म्हणजे आपण इथं mg आणि h ची व्हॅल्यू 2r घेणार. ठीक आहे. आता पहा, हाफ एम व्ही बी जे की आपल्याला व्ही बी काढायचे मायनस हाफ एम व्ही ए जे आहे, व्ही आपण जस्ट काढलेले कुठल्या केसमध्ये, अप्पर मोस्ट केसमध्ये, ज्याची व्हॅल्यू किती आहे, अंडर रूट आर जी होल स्क्वेअर. ठीक आहे. हे झालं 2mgr इज इक्वल टू हाफ एम व्ही बी स्क्वेअर मायनस हाफ एम इथं आरजी किंवा जी आरजी काय असेल ते. ठीक आहे. आता इथं पहा प्रत्येक ठिकाणी एम आहे. आपण जर एम न डिवाइड जरी केलं आणि इथं पहा 2 न मल्टिप्लाय केलं किंवा ठीक आहे एक 1 बाय 1 घेतो मी, एम अगोदर कॅन्सल करतो, एम न डिवाइड केलं असं म्हणूया. म्हणजे 2gr इज इक्वल टू हाफ व्ही बी स्क्वेअर हाफ gr. ठीक आहे. आता पहा 2 न जर मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, 4gr इज इक्वल टू vb स्क्वेअर मायनस gr. हे gr जर इकडे आणलं तर काय होईल, vb स्क्वेअर इज इक्वल टू इथं मायनस एक आल्यावर प्लस होईल, म्हणजे प्लस पुन्हा एकदा डिवाइड करतो 4gr प्लस gr, म्हणजे vb स्क्वेअर इज इक्वल टू 5gr. ठीक आहे. जर स्क्वेअर रूट जर काढला आपण तर vb इज इक्वल टू अंडर रूट 5gr. ओके. दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल at lower most point B. ओके.
हे व्यवस्थित तुम्ही डिराईव्ह केलं पाहिजे, अतिशय सोपं आहे. आता पहा याच्यावरून आपल्याला पुन्हा एक इक्वेशन काढता येतं जे की आपल्याला पुढं भविष्यात कामी येऊ शकते डिराईव्ह करण्यासाठी किंवा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी. ते नंतर सांगतो आम्ही. पण आतापर्यंत आपण पहा 4 खूप महत्त्वाचे इक्वेशन पाहिले. तर पहिलं आहे टेन्शन along the string when particle is at uppermost point, that is Ta plus mg is equal to mv a square divided by r. हे इक्वेशन पाहिलं. याच्यानंतर टेन्शन along the string when position of bob is uppermost point हे काढता येते. हे इक्वेशन पाहिलं. दुसरं इक्वेशन आपण पाहिलं जे की महत्त्वाचं आहे Va is equal to under root rg. ठीक आहे. हे काय velocity of bob when it is at uppermost point. Okay. Third is tension along the string when bob or object or point is at lowermost point, that is Tb minus mg is equal to mvb square divided by r. Okay. आणि आपण जस्ट आता पाहिले velocity of the bob when its position is at lowermost point, that is Vb is equal to under root 5gr. अतिशय महत्त्वाचे हे इक्वेशन आहे. ठीक आहे. पुन्हा याचा आता अजून भरपूर भाग राहिला आहे, पण आपण जे आता पाहिले तेवढं तुम्ही व्यवस्थित लक्षात घ्या. पहिले तो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण पहिला पॉइंट पाहिला, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन कंट्रोल बाय द ग्रॅव्हिटी, आणि त्याच्यामधला पहिला पॉइंट आहे पॉइंट टाइप टू ए स्ट्रिंग. त्याच्यामध्ये आपण अप्पर मोस्ट पॉइंट पाहिले, त्याच्यामध्ये 2 इक्वेशन डिराईव्ह केले. आणि नंतर दुसरं लोअर मोस्ट पॉइंट पाहिले, त्याच्यामध्ये आपण 2 इक्वेशन डिराईव्ह केले. तर एक टेन्शन ऑन द स्ट्रिंग आणि दुसरं व्हेलॉसिटी ऑफ द बॉब व्हेन इट इज ॲट लोअर मोस्ट पॉइंट. ओके. त्याच्यानंतरचा भाग नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. ओके. थँक्यू. पुन्हा एक सूचना आहे बघा, ज्यांच्याकडं म्हणजे ज्यांनी नाव नोंद केले होते आणि ज्यांनी अजूनही पुस्तक घेतलेलं नाही त्यांनी वरद बुक सेंटरवरून पुस्तकं घेऊन जा. नसता जर समजा कॉपी राहिल्या नाही, संपल्या, तर तुम्हाला नवीन कॉपी येईपर्यंत वाटावं लागणार. त्याला किती वेळ लागेल काही सांगता येत नाही. ओके.